काकू इथे देवळात ना आम्ही तुमच्यासाठी एक प्रोग्राम ठेवला आहे. तुम्हाला आम्ही डिजिटल काय आहे, ATM कार्ड कसं यूज करायचं, बँकमध्ये कसं सगळं करायचं ते आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. तुम्ही प्लीज थोडा वेळ काढून तिकडे या. आता सोडायचं हे तुमचं काम जे आहे पटकन निघून तुम्ही या. ठीक? March 2017, a day that will be remembered by us because as students we did something that gave us a huge sense of joy and satisfaction. Gandhiji has famously quoted, "The progress of India lies in our villages." Through Pragati Shala and Axis Bank initiative, we set out on a path less taken to spread digital awareness among the villagers in India. We selected 4 villages and shortlisted one village called Ove Camp in the outskirts of Kharghar city with a population of 2,000 people. We started with basic research and talked to several villagers about their banking preferences. We realized that they needed financial literacy and we were at the right place. Our team named Marcreators, a combination of marketing and creativity, motivated us to create several charts and dummy machines for the camp. We posted posters throughout the village and also visited every household and convinced them to attend. Ove Camp has majority of the population working in agricultural sectors. It does not have a bank or an ATM facility in its vicinity and hence financial transactions are a time-consuming process. Having talked to a lot of villagers, we had realized that their local language was Marathi and hence on the camp day, we made it a point to use both Hindi and Marathi languages for the better understanding of villagers. The camp day arrived and we had decided to conduct the camp in the vicinity of the temple in the village. With our motivation levels at its peak and our spirits high, we started making the pre-arrangements on site. We visited the households again on the day of camp to motivate them to come forward, learn and participate. From convincing an auntie to leave aside her laundry, to asking the head of the village to attend the camp, we did it all. We made the requisite seating arrangements for the villagers and also provided some villagers with transportation facility to the temple so that we could start the camp in time. Our motivations were further strengthened when we saw the villagers pouring in large numbers. यहाँ पर आए जो खाना चावल पीना छोड़ के, मिर्ची छोड़ के, अपनी नींद छोड़ के, वो सब छोड़ के आए उनके लिए तालियां। We went to see a lot of women turning up for our digital literacy camp, which made us more motivated. They were excited to learn. Then finally we started with our camp asking basic questions. आप सबके पास बैंक अकाउंट है? क्या बैंक अकाउंट नहीं होता है? मतलब हमने काफी लोगों को देखा है कि उनके पास नहीं। We noticed that few people did not have their bank accounts. Then we explained them the benefits of having their bank accounts and listed the documents required are Aadhaar card, PAN card and a photograph. को तुरंत वो एक अकाउंट नंबर दे देता है और 7 दिन के बाद आपको बाकी की डिटेल देगा, मतलब पासबुक देगा। पासबुक क्या होता है? बैंक में बुक जो होती है जो आपके अकाउंट नंबर से बनती है, इसमें आपका पूरे खाते का जमा खाता पूरा होता है ना। जैसे मुनीम जी कैसे लिखते थे इतना पैसा इधर गया उतना पैसा उधर गया, वो पासबुक का काम होता है। पासबुक में आपको पता चलेगा कि आपने इतने की खरीदी की, इधर गया पैसा उधर गया, इसलिए आपको एंट्री कराने जाते हैं बैंक, तो उसको बोलते हैं पासबुक। बैंक इसके साथ मतलब अकाउंट्स के साथ और सुविधा भी देती है, लेकिन बैंक अकाउंट 2 टाइप के होंगे, एक सेविंग्स अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। मैं अपना पैसा जाके जमा करती हूँ सेविंग्स, मतलब अपने लिए फायदे वाला सेविंग्स का अकाउंट। बैंक अकाउंट में पैसे रखने का फायदा क्या है? उसके ऊपर ब्याज मिलता है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट 7.5%, 8%, ये ब्याज अलग अलग रहता है साल में। तो आपको आप जिस बैंक में जाओगे वो बताएगा आपको कि यहाँ का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कितना है। तो इसका फायदा क्या है? घर में तो पैसा अगर 100 रुपया रखा है तो 100 का 100 ही रहेगा, वहाँ रहेगा तो 160 हो जाएगा। इसलिए हमारी से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट की आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना पैसा बैंक के अकाउंट में रखें। बैंक में अकाउंट में पैसा रहता है तो अपने पूरे देश को फायदा होता है, मतलब बैंक उस पैसे को इस्तेमाल करके पूरे देश में आगे काम करती है। आपका पैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको जब भी चाहिए होगा वो पैसा आपको मिल जाता है।
We showed them how the actual debit card looks like, and we even had made a model copy of it, with which we explained them the contents written on the debit card, and we explained them the benefits of the debit card and the necessary precautions regarding. इस तरफ से ये एरो यहाँ दिखाया जाता है इसे। यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं आपका डेबिट कार्ड का नंबर होता है। इसके बाद यहाँ पर वैलिड फ्रॉम वैलिड थ्रू, मतलब ये कार्ड कब से चल रहा है और कब तक चल सकता है, इसकी तारीख भी होती है। ये तारीख इम्पोर्टेंट होती है। जब आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग करते हैं तब ये तारीख पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी होती है। इसी के नीचे आपका नाम भी लिखा होता है, मतलब अगर मेरा नाम रोशनी है तो मेरा नाम लिख के मिलता है। इसलिए बोलते हैं बैंक में कि आपका कार्ड आपके लिए हम बना के देते हैं, ऐसे कोई भी कार्ड उठा के नहीं देते। फिर ये पीछे ये देखिए काली पट्टी है यहाँ पर। ये काली पट्टी वो है जो एटीएम्स होते हैं वो रीड करते हैं, मतलब इसी से हमको पढ़ के पता चलता है कि ये किसका अकाउंट है, क्या है क्या नहीं। और इसके नीचे 3 नंबर वाला डिजिट दिखता है आपको, 3 नंबर दिखते हैं, इसको बोलते हैं CVV नंबर। सो ये क्या होता है, इसको आप इंटरनेट बैंकिंग करोगे तब इस्तेमाल करोगे, या फिर आप मोबाइल बैंकिंग करोगे, या फिर ऑनलाइन कुछ परचेज करोगे तब इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर आप नीचे अपना साइन भी करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, मैंने आपको थोड़ा सा डेबिट कार्ड के बारे में बताया। अब डेबिट कार्ड के फायदे क्या क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन बताएगा? डेबिट कार्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पैसे निकालने, कहाँ पैसे निकाल के लेके आओ? डीमार्ट में, मॉल में, ATM में और The concepts which we explained them regarding debit card, we even demonstrated the same via a regional language skit. आणि शॉपिंगचे पण खूप मोठे मोठे मॉल नाही येते. काय केलं रे तू तिकडे? मजा केली खूप. हो खूप मजा केली. काय मजा केली? मी एक साडी घेतली 2. मी मग खूप सारे माझ्या मुलांसाठी पण कपडे घेतले मी. अरे वा. ते मॉलवरून घेतली. 10,000 रुपये खर्च झाली माझी. बापरे. हो. कशी खर्च कशी केली तू? अरे मी नोट दिली, माझ्या समोर एक पोरगा उभा होता. तू काय केला? तू आला, तू खूप काय घेऊन आला आणि काहीतरी दिला त्यांना. आणि ते दुकानदार पण काय नाही सांगितलं. काय दिलं त्याने? काय माहितीये काय एवढं तर काय होतं ते. तिने दिला, दुकानदाराने काय नाही सांगितलं. दुकानदार दिलं सगळं सामान दिलं. आणि तू सगळे पैसे तू दिले त्याने. हो मी पैसे दिले आणि त्यांनी ते काहीतरी ते छोटं सामान दिलं. काय माहिती काय होते. घरातून केव्हा पैसे गेले असणार मग? काय माहितीये. डेबिट कार्डाबद्दल बोलत आहात का? काय ते? डेबिट कार्ड काहीतरी होतं. किती असतं? डेबिट कार्ड म्हणजे तुमचे जे बँकेत पैसे जमा असतात ते तुमच्या डेबिट कार्डामध्ये असतात. त्याचा अर्थ तुम्ही कधीही कुठे शॉपिंगसाठी गेलात आणि तुमच्याकडे जर पैसे कॅशमध्ये नसतील तर तुम्ही फक्त ते डेबिट कार्ड तुमच्या दुकानदाराला द्यायचं. तिथे कार्ड स्वायपिंग मशीन असतं, म्हणजे तुम्हाला ते कार्ड फक्त असं स्वाईप करायचं आणि त्याच्यामध्ये पैसे कट होतात. त्याच्यामध्ये पैसे कट होऊन जातात. म्हणजे खूप ते सोपं असतं की तुम्हाला तुमचं कॅश कॅरी करण्याची पण गरज नसते कुठेही. फक्त कार्ड कॅरी करायचं आणि तुमचं झालं सगळं काम. पण ते कार्डामध्ये कसे एवढे पैसे कसे आले ते? तुम्ही जे पण बँकेत जमा करताना, सपोज ऍक्सिस बँक आहे तुमचं किंवा ICICI बँक आहे, बँक ऑफ बरोडा आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही पैसे जमा करायचे. तो बँक तुम्हाला त्याचं डेबिट कार्ड देणार. मग ते डेबिट कार्ड तुम्ही कुठेही घेऊन जाऊ शकता आणि कुठेही वापरू शकता, जोपर्यंत त्याच्यामध्ये तुमचं काहीतरी रक्कम शिल्लक असते तोपर्यंत. आणि दुकानदाराला कसं पैसे भेटणार मग ते बँकेचं तुमच्या अकाउंटमध्ये तेवढे पैसे कापले जातात. म्हणजे तुमच्याकडे सपोज तुमच्या डेबिट कार्डामध्ये 10,000 रुपये आहे आणि तुम्ही 1,000चं शॉपिंग केलं, कधीतरी तुम्ही शहरात गेले तर शॉपिंग केल्यानंतर तुम्ही तेवढे पैसे तुमच्या दुकानदाराला द्या. तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये 10,000मधून 1,000 कापून 9,000 शिल्लक राहते. म्हणजे तुम्हाला तिथे पैसे द्यायची गरज नाही आणि तुम्ही सगळं तुमचं शॉपिंग पण करून येऊ शकता. हे बरं आहे. मला पाहिजे होतं तो डेबिट कार्ड, माझ्याकडे नाही आहे. मी आताच जाऊन नवऱ्याला सांगणार मला डेबिट कार्ड घेऊन दे. आणि आत असे छोटंसं ATMचं मशीन असतं आणि तुमचं कार्ड तुमच्याकडे असतं. तुम्ही ज्या मशीनकडे जाता इकडे स्क्रीन असतं, इथे असतं तुमचं रिसीट, म्हणजे इकडे तुम्हाला जे रिसीट मिळेल तुमचं ट्रान्झॅक्शन झाल्यावर त्याच्यासाठी एक स्लॉट असतो. आणि इकडे असतं इन्सर्ट कार्ड, म्हणजे तुमचं कार्ड टाका. तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड को आप लोगों को यहाँ पे ऐसे अंदर डालना होता है. अंदर डाल के प्रकार म्हणजे आता याच्यामध्ये तुम्ही काय काय करू शकता. बॅलन्स एन्क्वायरी म्हणजे तुमच्या खात्यात किती रक्कम जमा आहे ते जर तुम्हाला फक्त बघायचं असेल तर इकडे
आहे तुमचं, तर इकडचं बटन दाबायचं म्हणजे तुम्हाला दिसेल 10,501 रुपये, म्हणजे तुमच्या खात्यात आत्ता 10,501 रुपये जमा आहे. दुसरं आहे विड्रॉ मनी. हे सगळं तुम्हाला मराठीत येईल इन्स्ट्रक्शन. विड्रॉ मनी म्हणजे मला पैसे काढायचे आहे. तर तुम्हाला तुम्ही ATM मध्ये पैसे काढण्यासाठी गेलात, म्हणजे जेव्हा नोटबंदी झालेली लोक पैसे काढण्यासाठीच गेलेले, कारण 500 आणि 1000ची नोटा होते, त्यामुळे 100च्या नोटा काढायला गेलेले. त्यावेळी सगळ्यांनी तिथे विड्रॉ मनी हे बटन दाबलं असेल की तुम्ही एक नवीन पिन तुमच्या मे बी 4 डिजिट जे असते ते ठेवू शकता. ट्रान्सफर डिपॉझिटचे वेगवेगळे तिथे ऑप्शन्स असतात तुम्हाला काय काय करायचं आहे. यानंतर खाते प्रकार. तुमचं कोणतं अकाउंट आहे बँकेत, करंट अकाउंट आहे का सेव्हिंग्स अकाउंट आहे. तुमचं जर सेव्हिंग्स अकाउंट असेल तर त्याच्यातनं जर तुम्हाला विड्रॉ करायचं असेल तर इकडच्या बाजूचं बटन जे असणार त्या स्क्रीनवर असं येणार. मग सेव्हिंग्सच्या बाजूचं बटन तुम्ही दाबायचं इकडे. ते फक्त एका क्लिकवर सगळं होतं आणि सगळं कळेल असं असतं त्या स्क्रीनवर. रक्कम प्रविष्ट करा म्हणजे तुम्हाला किती रक्कम आता बँकेतनं काढायची आहे. तर After explaining them about the types of account and the ATM machine, we started explaining them about POS. इसको बोलते हैं POS मशीन. ठीक है, अपन दो चीजें होती है. ठीक है, एक कार्ड यहाँ से स्वाइप होता है या तो फिर कार्ड यहाँ पे लगा रहता है. ठीक है, उसके बाद दुकानदार आपसे बोलता है अपना पिन डालने के लिए. ठीक है, अपना पिन डालते हैं उसमें. उसके बाद वो उसमें जितना भी उसका समझो दूध का पैकेट लिया वो 20 रुपए का है. ठीक है, तो वो उसमें 20 रुपए डालता है और फिर वो उसमें से एक रिसिप्ट बाहर आता है. ठीक है, तो ये भी प्रूफ होता है कि कितने पैसे कटे हैं और आपको दिख भी जाता है कि उसने उतना ही अमाउंट काटा है. ठीक है, और साथ ही साथ इसको स्वाइप करने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं कटते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि इसको करने से हम लोग का एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा, तो वो नहीं कटता है. आप कोई भी बैंक का ATM कार्ड यूज करिए, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटता है. और मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें देना पड़ता है 170 रुपये, हमारे पास 150 रुपये, हमारे पास 20 रुपये नहीं है. तो हमें क्या है, हम उधारी कर देते हैं कि हमें 20 रुपये बाद में दे देंगे. लेकिन कभी कभी उधारी की वजह से रिश्ते भी खराब हो जाते हैं. कभी फिर वो दुकानदार वाला हमें फिर सामान देता ही नहीं कि नहीं यार ये पूरे पैसे नहीं देता. तो जो ये होता है ना चेंज, इसकी भी प्रॉब्लम नहीं जाती. आपके पास कार्ड है तो चाहे वो 102 रुपये भी है तो वो दुकानदार आपसे 102 रुपये ही काटेगा. वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि नहीं यार 2 रुपये चेंज नहीं दिए या 20 रुपये चेंज नहीं दिए. तो ये उसके लिए काफी अच्छी सुविधा भी सीखा. आप देखेंगे माइक्रो ATM क्या होता है. मायक्रो ATM कसं आहे मला ना ते फक्त दोन तरीकेतून तुम्हाला ते करायचं असतं. एक ना आधार कार्ड वरून असतं आणि एक तुमचं ते कार्ड असणार ना त्याच्यावरून असतं. आधार कार्डचा नंबर जो असतो ना ते तुम्हाला टाकायचं असतं तिथे आणि त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला फिंगरप्रिंट द्यावी लागते. तुमची फिंगरप्रिंट जर तुमची स्कॅन झाली ना त्याच्यानंतर फक्त तुम्हाला सांगायचं असतं की तुमचा बँक कुठला आहे. तो बँक तुम्ही टाकला ना की तुम्ही त्याच्यामध्ये पैसे काढू शकतात, पैसे देऊ शकतात आणि कुठल्या दुसऱ्या बँकेमध्ये पण ट्रान्सफर करायचे ते पण तुम्ही करू शकता. आणि दुसरा जो कार्डवाला असतो ना ते तुमचा जो डेबिट कार्ड असतो ना त्याच्याने तुम्ही स्वाईप जरूर केलं आणि तुम्ही आतमध्ये टाकलं पण. In order to explain the benefits of mobile wallets, we performed a skit which highlighted the importance of mobile wallets, their usage and benefits. In this skit, we depicted online shopping done by a daughter to give a surprise gift to her mother, which involved the ordering of a product, that is the ordering stage transaction to the delivery of product. Thereby, we even created an awareness for online shopping. आगे अगर हमें बढ़ना है तो मोबाइल वॉलेट सबसे बेहतर हम कह सकते हैं. जैसे एक्सिस पे का ऐप है जो ऐसा दिखता है, तो उस ऐप में हम हमारे बैंक अकाउंट से इस ऐप में वॉलेट में पैसे रख सकते हैं 200 या 300 जो भी हम चाहे, और वहाँ से हम हमारे कुछ भी ऑर्डर करना हो वहाँ से हम कर सकते हैं. जो एक्सिस पे नाम के ऐप ने बहुत अच्छी सुविधा दी है. After completing our explanation, we decided to divide ourselves in groups. And with the help of our laptops, we showed them videos, images about digital banking. In the end, we conducted question and answer round. निकाले जाते हैं, ऑप्शंस होते हैं सारे नहीं पर एटलीस्ट पैसे निकाले तक के ऑप्शन. We received active and enthusiastic participation from both women and men in the village. ATM मध्ये पहिल्यांदा पैसे काढायला जातो आपण तेव्हा पहिला कार्ड आपलं घेऊन सोबत कार्ड असलं पाहिजे. कार्ड असल्यानंतर आपण पहिला ATMच्या डाव्या साईडला ते कार्ड आतमध्ये त्याच्या टाकायचं
करायचं. नंतर आपल्याला ते लँग्वेज दाखवणार. जर आपल्याला कोणतं लँग्वेज इंग्लिश वगैरे किंवा हिंदी पाहिजे असेल किंवा मराठी हवं असेल तर लँग्वेजवरती सिलेक्ट करून पहिल्यांदा पूर्ण माहिती घ्यायची की काय पहिली प्रोसिजर काय असणार आहे. नंतरून ते कार्ड आतमध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला ते पिन दाखवल. तो पिन फक्त आपल्याला माहिती असला पाहिजे. तो पिन नंबर त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर करून नंतर मग तो पिनचं ते कोड असेल तो आपण तिथे टाकून मग ते क्लिक करायचं त्या बटनावरती. त्या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर ते पैसे आपल्याला किती काढायचे 10,000 5,000 काढायचे असतील तर ती अमाऊंट त्याच्यावरती क्लिक करायची. ती अमाऊंट क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ते पैसे ट्रान्सफर होणार. नंतर ते पैसे आपण घेऊन जी रिसीट येईल ती घ्यायची. रिसीट जी असेल आपली 5,000 असेल किंवा 7,000 ते 5,000ची रिसीट आपण घेऊन मग ते पैसे घेऊन पूर्ण ते जो आपण ते हे केलेलं आहे प्रोसिजर ते बंद करून आपलं कार्ड आपण घेऊन. Similarly, we had a lot of villagers who participated actively, gave the right answers and won prizes. Positive feedback from the villagers gave us a sense of satisfaction at the end of the day. कसं वाटलं असं आमच्या स्टेशन? खूपच छान कारण की जे ATMमध्ये जाऊन पैसे काढणं हे आत्तापर्यंत गावातल्या बायकांना कोणालाही जमत नाही. आणि आत्तापासून जर तुम्ही सांगितल्यापासून काही बायका तर जातीलच कारण ATM हे खूपच आवश्यक आहे. बँकेपेक्षा ATM खूप छान. यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम देखकर जो हम लोग ने आपको इतना कुछ समझाया, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझा हो. तो आपको कैसा लगा? आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था जिसने आपका मेथड था पढ़ाने का, मतलब कैसे सब यूज़ ATM कार्ड कैसे यूज़ करना है. हमारे गांव में जब लोगों को ऐसा मालूम नहीं कि बैंक के कितने अकाउंट होते हैं, मतलब कैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी मालूम नहीं है, मतलब उसको कैसे यूज़ करते. तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, उनको सब एक्टिंग करके बताया. तो बहुत अच्छा लगा. मेरे को भी ऐसा मालूम था कि मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट, आई नो ऑल दिस थिंग, बट the way you are understanding this very better way, and I should know, I hope you will become next time with some advancement. You teach us some better about the banking, because the people are from village side, they are not educated people, so they don't know about the banking. So the way you are taking, they should get something from that you teaching them. So it's a better way, and they are doing very well. It's a good job you are doing. This is about our journey from CSCOMS to OVE Camp. A journey that grew us into responsible citizens and helped us give back to the society. A journey where responsibilities transformed into relations. And a journey where we made a lot of memories to cherish forever. Thank you, Axis Bank. Thank you, Axis Bank. If you like our work, please like the video.